गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरिओम आज्ञा। आज चर्चा सामान्य गुरुजी रखिबा। कोंतो। आज्ञा। गुरुजी केते भी हमें ज्ञान अर्जन कले मोर गोटे अनुभव मु कहबी जेतेबेले हमें किछि किछि ज्ञान अर्जन करंती हमको ज्ञान माध्यम किछि गोटे जब रेस्पॉन्सिबिलिटी गोटे पड़ी जाए आहुरी गोटे जिन जेते ज्ञान अर्जिले भी आमे तार आहुरी विभिन्न प्रकार क्वेश्चन भी भीतर भीतर उंकी उठे। निश्चय। आज्ञा। तो प्रथम क्वेश्चन गुरुजी मोर रहुची आमे जदियो भागवत पढ़िबा भागवत तो गोटे भागवत पढ़िकी अरक्षित महाराज आत्मा तत्व को चिन्हिकी मुक्ति पाइथिले। परीक्षित भागवत महाराज आज्ञा। गीतारे भी अछि। आज्ञा। भागवत गीतारे भी आत्मा आत्मा लेखा जाइछि। एठी वेद वेदांत भी कहूछि आत्मा आत्मा को चिन्हिबा पई। एठी गौतम बुद्ध भी निजर आत्मा को निजर स्वरूप को चिन्हिबा पई से गृह त्याग मध्य करथिले। आज्ञा। ताहले गुरुजी आमे मंदिर को जाइकी आत्मा को चिन्हिबा कि ताहले एठी आमे जो साधना करूचंदी यह सफल होउछि ना ये विफल होउछि। एठी लोक काशी गंगा गया एमती कि आजिका डेट जोड़ा अयोध्या मंदिर जो होउछि से अयोध्या मंदिर भी जानती दर्शन करती शिवलिंग रे पानी भी दियंती। ताहले प्रतिफल रे यहाकू हमको सफलतार किछि मार्ग देखौछि कि हमर निज आत्मा तत्व को निज स्वरूप को चिन्हबा पई किछि देखौछि कि हमर एमती सफलता होउछि कि। सुंदर बढ़िया प्रश्न। प्रश्नर गभीरता है आमे आज जो परिका पूजा आदि कार्यक्रम करुचे सेटा ठीक ना नहीं। शास्त्र जदियो कहूँ आध्यात्मिकतार उद्देश्य आत्मतत्व को चिन्हिबा ताले आमे तो से परिका करूने मठ मंदिर को जाऊचे आमे किछि भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पण करुचे किछि दक्षिणा दउचे किंतु आत्मज्ञान चर्चा कोठी होउथिबा देखा जाउनी माने अधिकांश मठ मंदिर रे ताहले आमे लाभान्वित होउचे ना आमे किछि क्षय क्षति करुचे। निश्चय बढ़िया सुंदर आज्ञा। प्रश्न। देखंतु मनीष जो परिका देखि थांती से परिका मानि थांती। अच्छा द्वितीय है मनर एक प्रकृति मन बारंबार माया रचु थाए मन जोंठी सरल नागे सहज नागे मन को जोंठी सुख प्रदान लागे से सुख सांगरे मन बांधी ही जाऊँ थाए सहज जिनिस को सरल भाव ग्रहण करुए टिके जटिल जिनिस को टिके ग्रहण करने मन को टिके कष्ट लगे तेणुक मन ताठू दूरे जाए। जमती कि मंदिर जाऊे आम मंदिर जीवा बाटे अनेक दूर दूरांत को मंदिर को जाऊे सेठी यात्रा रे आमे आनंद नौचे विभिन्न प्रकार ट्रैफिक को विभिन्न प्रकार बाटे दृश्य को देखुचे से दृश्यर आनंद नौचे मंदिर प्रांगण में जो पहुँचुचे सिटी माइक बाजुची विभिन्न प्रकार भजन बाजुची से भजन संगीतर आनंद को आम नौचे विभिन्न प्रकार भोग प्रसाद को आम किणिक भोग करुचे से स्वादर आनंद को आम नौचे तापर सिठी अजाणत आम जेहेतु शुणीचे ईश्वर आमको धन देवे जश देवे मान देवे ख्याति देवे ईश्वर को जहाँ मागिबा ता देवे ईश्वर अच्छंती आज्ञा। आम कन्वीनियंस पाई आमर आवश्यकता पूर्ति करने एपरिका आम आज समाज रे अनेक लोक आमको भूल मार्गदर्शन करिथांती से वाक्यर प्रभाव भी आम उपरे पड़ी थाए तो आम से परिका भावी थाओ आम जदि जाइकरी ईश्वर को जदि किछि पूजा करबा किछि आम फल फूल दीप नैवेद्य अर्पण करके जदि किछि आम किछि दक्षिणा देबा ताले आम मनोवांछा पूर्ति हब। तो ये देखंतु इठी सुखर कामना रहुचे खाद्यर सुख को नौचे दृश्यर आनंद को नौचे श्रवणानुभूति भजन सेठी किछि भल संगीत तार आनंद को नौचे ता संगे संगे आमे अजाणत मानि नहींचे जे ये जो विधि करुचे आ माध्यम रे आम मनोवांछा पूर्ति हब। मनोवांछा पूर्ति हब कौन विभिन्न मानसिक आम मन रे करिथाउ विभिन्न मानसिक किए मानसिक करछंती आमर गोटे घर हो पारनी प्रभु आपन दया कले मोर गोटे घर खंडे ही जाता किए कहते पिलांकर आमर टिके कहार चाकरी होनी चाकरी खंडे ही जाता किए जाऊँगी प्रभु मोर आगामी दिन में कंपटीशन एग्जाम्स दौची मु किसी चाकरी पाई जाती किंबा किए कहते मु परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए माने विभिन्न प्रकार आशा अभिलाषा नहीं आम भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबापी जाऊे यहाँ अज्ञानता एपरिका सकाम भक्ति प्रचार भी होची एपरिका मठ मंदिर को माध्यम करी
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନେକ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଧୂପ ଦଉଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସଞ୍ଜ ଦଉଛେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲିଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଭାବ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି। ଜଣେ ଗରିବ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଧୂପ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସଞ୍ଜ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଚଉରା ଥାଏ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ମାର୍ଗକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜିବା। ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ରହୁନି? ଏଠି ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦିଟା କାରଣ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଏ ସମାଜରେ ସତ୍ୟର ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହଉନି। ଅଧିକାଂଶ ଶରୀର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମଠ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଡମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେଠି ସେ ମୋ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ମନ୍ଦିରର କମିଟିରେ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଗୋଟେ ମମତ୍ୱ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିକିରି। କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବିକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସାରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସକାମ ଭକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଜାଣତରେ ପୀଡ଼ାରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ। ପୀଡ଼ାରେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଲେ ନିଜେ ଠିକ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବେନି, ନିଜେ କମଜୋର ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାଟରପିଲର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଜାପତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶା, ସେ ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିକିରି ଥାଏ। ସେ ବସାରୁ ସେ କ୍ୟାଟରପିଲର ନିଜେ ସେ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ପ୍ରଜାପତିର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ସେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ସେ ବସାକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଜାପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜେ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବନି। ଠିକ ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧନ ଦେବେ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଇଟା ଦେବେ ସେଇଟା ଦେବେ, ସେଠି ଆମ ପ୍ରୟାସରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନେ, ନିହାତି କରୁଛି। ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଠକୁଛେ, ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଠକାମିରେ ପକେଇ ନେଉଛେ, ନିଜର ଉନ୍ନତି ଆମେ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ, ବୃକ୍ଷ, ପଦବୀ, ଚାକିରି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା କର୍ମରେ, ପୂଜାରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବାନି, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ମନରେ ବସେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ପଢ଼ିବ, କ'ଣ ମିଳିବ ଶାସ୍ତ୍ର, ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଆମେ ହେଇଯାଉଛେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଚରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣେ ସାଧକ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର, ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ପ୍ରବଳିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁମୁକ୍ଷତ୍ୱ ମାନେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ଭାବ, ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଅସଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ, ଅଧା ଅଧୁରା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାରେ, ଅଧା ଅଧୁରା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛେ। କାହିଁକିନା ମନର ପ୍ରକୃତି ଏଇଠି, ଏଟା ମନର ପ୍ରକୃତି, ମନର ଛଳନା କହିପାରିବା। ଯେଉଁଠି ମନକୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ, କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ଥାଏ, ସେଠି ସହଜ ରୂପରେ ମନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। କଷ୍ଟ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତାକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା,
ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଶାଳୀନତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋଭ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକାଳେ ଉଠିକରି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କରିକିରି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଟିକେ ଜଟିଳତା ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ପରଖି ପାରୁନେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ସୁଖରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ଆମେ ସେତେ ହିଂକା ଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯେତେ ସଂଯମତା ସହିତ ରଖିବା, ସେତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ, ସେତେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ, ସେତେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବା। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଧରିପାରୁନେ। ମନକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ଦରକାର, ତତ୍କ୍ଷଣିକ ସୁଖ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏବେ ସୁଖ ଦରକାର, ମୋତେ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ମନର ପ୍ରକୃତି ଏହିପରିକା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଭୌତିକ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ତାର କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ବି ମିଳୁନି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧି ସମାନ। ଯାହା ବି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ବି ସାଧନାର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ ମାନେ 10,000 ପୂର୍ବରୁ ବି, 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ବିଧିବିଧାନ ହିଁ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅନେକ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଧି ଅଛି। ସଂଯମତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବେ, ସେଠି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ, ଏ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳକୁ ଶିଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ନ ହେବାରୁ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ କାରଣ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ନିହାତି କରୁଛି। सेकंड क्वेश्चन रहेला, आमे जदियो एक ईश्वर जदि एक ईश्वर को प्राप्त करिबा विधि विधान साधना मध्य एक, जहा को आमे अंतर्जात्रा ध्यान धारणा कहूचे, एठी एक रूप रे आमे सठिक भाव रे आचरण करिबा, ताहाले जदियो आधुनिक जुग रे धार्मिक झगड़ा हबनी। सुंदर। सॉरी, धार्मिक झगड़ाटा एबे हेउची, जाति प्रथा को नेकी विभिन्न झगड़ा झाटी भी मध्य होउची। सेई झगड़ा हेई परिबनी, बोधे आध्यात्मिक शांतिर उद्देश्य पालट जीव। ईश्वर कौनसी रूप नहीं, कौनसी चिन्ह वर्ण भी नहीं। से माया रूप रे बाहर अछंती, से नित्य रूप रे, नित्य पदार्थ रूप रे भितरे भी अछंती। एहा जदियो सत्य, से अरूप अलेख अव्यक्त, से निराकार ईश्वर को बोधे आमे साकार रूप रे देकी अनेक रूप रे एठे अंतर विपांतर जो अंतर पांतर करंती गुरु जेटा कहउछन, माने आमे करूछु, से ऊपर किछु कहंती गुरु। सुंदर, बढ़िया कथा कहले। शास्त्र प्रमाण ईश्वरंकर कौनसी आकार आकृति नहीं। इठी दीटा स्टैंड पॉइंट अछि, दीटा स्टैंड पॉइंट। गोटे स्टैंड पॉइंट रे ईश्वरंकर जो सत सत्ता अछि, जो सत सत्ता को, जो तत्व को आमे आत्मार नाम देइचे, आमे ब्रह्मर नाम देइचे, आमे कॉन्शियस रो नाम रे आमे ताको चिन्हुचे। तो से जो प्योर स्टेट रो कौनसी चिन्ह वर्ण नहीं, कौनसी रंग रूप नहीं। आउ गोटे स्टेट रे, आउ गोटे अन्य दृष्टिकोण रो जदि आमे देखिबा, सबुकिछि सेही ही, सबुकिछि सेही ही। कहीं ना ईश्वर, ईश्वरंक माध्यम रे, ईश्वरंक द्वारा, ईश्वर ही माया को रचिसंती। तो माया मध्य ईश्वर, माया ईश्वर हेले मध्य साधना रे जेपर्यंत आपण स्थूल रु सूक्ष्म साधना आड़ को जिबे, जेपर्यंत आपण बाहरु भीतर को अंतरायात्रा करिवे, ता माध्यम रे ही आपण सत्य पाखरे पहुंची पारिबे। स्थूल साधना कले, स्थूल साधना रे आमे माया को ही देखुचे। कहीं ना टिके पूर्व आपण बहुत सुंदर भाव रे कहले, ईश्वर आत्मा रूप रे भितरे अछंती, माया रूप रे बाहर अछंती। तो आमे बाहर जो पूजा आदि उपासना कार्यक्रम करुचे, आमे जो अरूप अलेख अव्यक्त से ब्रह्म को जो आकार आकृति देइचे, से आकार आकृति माध्यम रे आमे भेद भाव को भी कर देइचे। भेद, भेद कौन? मनीष मनर प्रकृति एठा, मनर प्रकृति मु जहा करू थाए अजाणतर मु मानि थाए, मु भाबी थाए मु ठीक, मु बड़, मु श्रेष्ठ, मु उच्च। एटा मनर गोटे प्रकृति। मन भितरे जानी अजाणतरे ज्ञान माध्यम रे अहंकार सृष्टि हिंताए। सद्ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नथिले प्रत्येक मनुष्य भितरे ममत्व सृष्टि हिंताए, अहंकार सृष्टि हिंताए।
ସେଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଅରୂପକୁ ରୂପ ଦେଇଛେ, ରୂପକୁ ମାନିଛେ, ସେ ମାନିବାକୁ ନେଇକିରି ପରଖୁଛେ, ମନର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକିରି ମୋର ତୋର ରୂପକ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ ତୁ ସାନ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ତମେ ନୀଚ, ମୁଁ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭୁଲ, ଏଇ ପରିକା ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛେ। ଅଜାଣତରେ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡା କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡାର ଏଠି ଦିଟା କାରଣ, ଦିଟା କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ବିଧି କଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କିଛି ଶରୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ପାଇଁ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ପ୍ରଥା, କାହାଣୀ, ଗପ କହି ନେଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏଇଟା, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରିବେନି କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ ଜଣକୁ କହିପାରିବେନି। ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡା ଯଦି ହଉଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡା ପଛାଡେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଲୋକଙ୍କର କୁଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ସେମାନେ ମିଛରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେ ମୂର୍ଖ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାନି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଗରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅହଂଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମମତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭିତରେ ଥିବା ମନର ମଳିନତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କରିବା। ଏ ଭାବକୁ ଭୁଲି କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ଭାରି ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ସମସ୍ତେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସହଜ ରୂପରେ ମଣିଷ ମନକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିଦେଇ ପାରିବା, ମଣିଷ ମନକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ମଣିଷକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଲାଲସାରେ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଶରୀର ମାନେ ଧର୍ମ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟରେ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ, ସିଏ ଭୁଲ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ, ସେ ନୀଚ, ଆମକୁ ସେ ଅବହେଳା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରଚନା କରିକିରି ଗପ କାହାଣୀ ରୂପରେ କହିଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଭ୍ରମରେ ପକାଉଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ କଥାକୁ ବି କହୁଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଏକ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏକ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଏକ ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ସମାନ। ଅଗ୍ନିକୁ ଯିଏ ଛୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଉତ୍ତାପ ଦବ, ସେ ପୋଡିବ ହାତକୁ। ଯିଏ ବି ଛୁଇଁବେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୁସଲିମ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବାଳକ ଛୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଛୁଇଁବେ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ସମାନ। ବରଫ, ପାଣିର ଧର୍ମ, ବରଫକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଇଁବେ ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ଦବ। ଚିନି ଯିଏ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେମିତି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ସ୍ୱରୂପର ମାର୍ଗ, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ, ନିଜର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ, ନିଜର ଏକାତ୍ମ ଭାବକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଭାତୃଭାବରେ, ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ, ଏକରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟାରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ଗପ କାହାଣୀ କହି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢିବାରୁ, ଆମେ ସଠିକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ଗୁରୁବାଣୀକୁ ନ ଶୁଣିବାରୁ, ସାଧନା ଠିକ ସେ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଯାଇଥାଉ, ଧାର୍ମିକ ଝଗଡା କରୁଥାଉ। ଧର୍ମ କେବେ କାହାକୁ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେନି। ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରୁଜୀ, ଏଇ ଧର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭେଦଭାବ ତ ରହିଲା, ପ୍ଲସ ଘର ଘର ଭିତରେ ବି ଏସବୁ ରାଗ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଏଇଠି ସବୁ ସମାଜରେ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କେବଳ କେବଳ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ।
ଆମେ ଦେଖିଛେ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି, କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭୋଗ ଖାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭୋଗ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ, ମୋ ଭାଇ ଖାଇବେ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବେ, ମୋ ଘରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କେତେ ଏକତା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ବଡ ହେଇ ହେଇକା ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଲୋଭ ମୋହରେ ଏମିତି ଜାବୁଡି ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ମନ ମୋହରେ ଏତେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ନିଜ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜ ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ଝଗଡା କରି, କଳି କଳହ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଧନର ଲୋଭରେ, ଭୌତିକ ଆଡମ୍ବରରେ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଲାଲସାରେ ସେ କଳି କଳହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ଏସବୁର କାରଣ ହେଲା ସଠିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଚାରର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ମନର ସ୍ୱଭାବକୁ, ମନର ପ୍ରକୃତିକୁ, ମନର ଗୁଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ମନର ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ କରିବା, ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ମନ ଉପରେ କେମିତି ପଡୁଥାଏ, ତମ ଗୁଣୀ ଶରୀର କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ରଜୋଗୁଣୀ ଶରୀର କେମିତି ସେ ସୁଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ଥାନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମଣିଷ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏ କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବୁଝିବା, ଏ ସଂସାରକୁ, ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯାହା ଦବା ସେଇଆ ପାଇବା। ସଂସାରକୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦବା, ପ୍ରେମ ଦବା, ଭଲ ପାଇବା ଦବା, ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବା, ଆମେ ପ୍ରେମ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ହିଂସା ଦବା, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଯଦି କ୍ରୋଧ ଦବା, କ୍ରୂରତା ଦବା, ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର ଦବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସେଇଆ ପାଇବା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରବତ୍ ସାଧନା କରିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ, ସିଏ ବହୁତ ଶାଳୀନତା ସହିତ ରହିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନା ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧନାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନା। ପ୍ରଥମ ସାଧନା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅହିଂସା, ତାପରେ ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣିଧାନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯମ ନିୟମ, ତାପରେ ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି, କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନା। ତ ଏ ସାଧନାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିବେ, ବିଧିବତ ନିଜର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ନିଜର ମନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହବ, ଆଜ୍ଞା ସଂସାରର ଉନ୍ନତି ହବ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ବିକାଶ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ସମ ସାଧନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳତାକୁ, ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦମ ସାଧନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ଦମନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନା ଦେଖନ୍ତୁ। ତିତିକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ତିତିକ୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ, ଶୀତ ଉଷ୍ଣକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସହିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସହିବା, ଅନ୍ୟଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ଅନ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ, ଆମ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ନ ଦେଖେଇଥାଏ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ରହିବା, କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନା। ଏସବୁ ସାଧନା ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଉଥରେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହେଇଯିବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଉଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ପୂଜାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଟେଣ୍ଟ, ଲାଇଟିଂ, ଆଜ୍ଞା ମାଇକ୍, ବହୁତ ସାରା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛେ, ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ଆଜ୍ଞା କରୁଛେ, ଲାଭ କଣ ହଉଛି? ଭୋଜନ ତ ଆମେ ଘରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛେ, ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯିବା? ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତ ଠିକ ଅଛି, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭଜନକୁ ଆମେ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛେ ନା ସଙ୍ଗୀତର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛେ? ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିଲେ ଆମେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଭୋଜନ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବାନି, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସାଧନା ପାଇଁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ?
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମନର ପ୍ରକୃତି ସୁଖରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ମନ ମାୟା ରଚୁଥାଏ, ମନ ଯୋଉଠି ସୁଖ ଥାଏ ସେଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ମନ ଯୋଉଠି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଠି ମନ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଯଦିଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟକୁ ସଂଯମତା ସହିତ ସହିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇପାରିବା, ଅସଲି ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା, ଆମ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କହିଲେ। ବିଗୁଡୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ସେ ସମାଜ ଉପରେ, ସେ ପରିବାର ଉପରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡୁଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ, ଭଲ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର ଉପରେ, ସେ ସମାଜ ଉପରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡୁଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। କଥାକୁ ବୁଝିପାଇଲେ ଆମେ ଅସଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଆଜ୍ଞା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ବଳି ପ୍ରଥା ନାଁରେ କୋଉଠି ପଶୁ ହତ୍ୟା ହଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ବଳି ପ୍ରଥା ନାଁରେ ମଣିଷ ବି ହତ୍ୟା ହଉଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜଣେ ଆଉ ଜଣ ପ୍ରତି ସାହାରା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଥା ଅଛି, ଏଇ ବଳି ପ୍ରଥା କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ଜୀବ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ବି ଯିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ଯିବ, ଗୋଟେ ଛେଳି କୁକୁଡା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ହଉ ବା ପଶୁକୁ ହଉ ଯଦି ଆମେ ବଳି ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କରୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା କଥା, କାମ ବଢିଆ କଥା। ଅଛି। ବହୁତ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ସମାଜରେ। ଆଉ ସବୁର ମୂଳରେ ସେଇଆ ଅଜ୍ଞାନ, ସବୁର ମୂଳରେ ସେଇଆ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଉପନୟନ କରି ଛାଡୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ସେ ଶିଶୁକୁ ଯାଇକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଉପନୟନ ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ। ଉପନୟନ ହେଲା ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଉପନୟନ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ ସେ ଶିଶୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସିଏ ନିଜକୁ ପରଖୁଥାନ୍ତି, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ପରିକା ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଅଛି ସଂସାରକୁ ପରଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଯଦିଓ ବିଗିଡି ଗଲା, ସମାଜରେ ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନକୁ ଯଦିଓ ସୁଧାରିକିରି ରଖିପାରିବା, ସମାଜ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ତ ମନକୁ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟବେଳଠୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବୁଝେଇବା, ଶିଖେଇବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପରଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଜୀବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜୀବ ହିଁ ଶିବ, ଜୀବ ହିଁ ଶିବ, ମାନବ ହିଁ ମାଧବ। ମାନବ ମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟେ ବୁଲୁଛି, ଉଡୁଛି, ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ବୁଲୁଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ପରିଚାଳନ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ମନରେ ମନନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଆଧାର, ସେ ଆଧାର ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆଧାର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଆଧାର ହିଁ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଭିତରେ, ଭୂତ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ ଭାବରେ। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି, ନା ନା ନା, ଭୁଲ କଥା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯଦି ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହବ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ, ଅନେକ ଧନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିକିରି ଏକତ୍ର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏ ବିନାଶର
ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ରଖିବା, ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ କଥାକୁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ପ୍ରସାର କରିବା, ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ଏକଥା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ରାଜନୀତି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ରୂପରେ ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ। ପଇସାକୁ ବିଞ୍ଚିକିରି ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଞ୍ଚିଥିବା ପଇସାକୁ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଭଲ ସତ୍ପୁରୁଷ ରାଜନୀତିକ ନେତା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଯଦିଓ ଏ ବଳି ପ୍ରଥା ଆସିବ, ସେମାନେ ଯଦିଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିବେ ସଲମାନ ଖାନ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେତେ ବଡ ଷ୍ଟାର, ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯଦିଓ ଭୁଲ, ତାହେଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବା କି? ଏଠି ସେ କାନୁନ କାମରେ ଆସିବନି, ଏଠି ସେ ରୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କାମ ଦେବନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ, ଘରେ ଗୃହପାଳିତ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପାଳିଛେ, ତାକୁ ତା ଖାଦ୍ୟକୁ, ତାକୁ ପେୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତାକୁ ଦେଇକିରି ତା ଯତ୍ନ କରିଛେ। ଆମେ ନିଜେ ପାଳିଥିବା ଆଜ୍ଞା ପଶୁକୁ ଆମେ କେମିତି ମାରିବା? ଏଇଟା କୋଉ ପରିକା ମାନେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା କୋଉ ପରିକା ମଣିଷର କୁଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ନହେଲେ ସାଧନା ସଠିକ ସେ ହେଇପାରିବନି। ବଳି ପ୍ରଥା ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିବା ଯୋଜନା। ନିଜେ ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ନିଜେ ଏ ମାଂସର ସେ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ନେବା ପାଇଁ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ଆଚରଣ କରି, ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମନ୍ଦିରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଯୋଜନା। ବାକି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ମିଛ କଥା। ବାକି ଯୋଉ କହିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବି ଧରିକିରି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ତ ଆହୁରି ଅମାନସିକ କଥା, ଆହୁରି ଅମାନସିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଦୟାର ମାର୍ଗ, ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ, ଏକତାର ମାର୍ଗ। ଏକତାର ମାର୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସତ୍ପୁରୁଷ ସଜ୍ଜନ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ମଣିଷ ସମାଜକୁ କିମ୍ବା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୋର ତୋର ରୂପରେ ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମରେ କାଟୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ସେଠି ଆପଣ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ବୁଝିବା, ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇବେ? ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ଏକ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭେଦ କୋଉଠି ଆସିଲା? ମୋର ତୋର ପାତରଅନ୍ତର କୋଉଠି ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଜୀ। ଜାତି ଧର୍ମ କୋଉଠି ଆସିଲା? ମିଛ କଥା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିନେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତୋର ରୂପକ ପାତରଅନ୍ତରକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବାନି, ନିଜର ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ, ସଂଯମତାର ମାର୍ଗ, ବିବେକର ମାର୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥା? ଗୁରୁଜୀ, ଏଇଟା ହଁ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ରହିଲା ମୋର। ଆମେ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ କିଏ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ 10 12 ଯାହା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମ୍, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଛେଳି କି କୁକୁଡାକୁ ଯୋଉ କାଟିକି ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ମଢ ବି ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ ମରିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଣିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାଟା ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନୁହଁ? ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ କେତେ କଣ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି ନୁହଁ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା? ନିଶ୍ଚୟ 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 ବହୁତ ଗଭୀର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଶରୀର ମୃତ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁ ହଉ, ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ମଢ ହିଁ, ଶବ ହିଁ। ଶବ ଖାଆନ୍ତି କିଏ? ରାକ୍ଷସ ଖାଆନ୍ତି ଶବ। ଶବ ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଯିଏ ଅମାନୁଷିକ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଶବକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛର ବାସ୍ନାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେତେ ଆଇଁଷିଣିଆ ବାସ୍ନା, କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ମସଲି ଗୋଳେଇକିରି
ସେ ଶବକୁ ସେ ମଢକୁ ରୋଷେଇ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇକିରି ଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଜ୍ଞା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ପଡିଗଲା ଆମେ ପିଉନେ, ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହା କି କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଛିଟେ ପଡିଗଲା ଆମେ ପିଉନେ, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଛେଳିକୁ ମାରିକିରି କେମିତି ଖାଇବା ଆମେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଭାବ ଅଛି, ଆମେ ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମ କଷ୍ଟକୁ ପୀଡ଼ାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା, ଆମ ପାଖରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ସାହାରା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଛେଳି, ସେ କୁକୁଡ଼ା, ସେ ଆମକୁ ନିଜର ମାନିଛି। ସେ ଆମକୁ ତା ନିଜ ପିତା ମାତା, ତା ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ମାନିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଛେଳି ଯିଏ ପାଳିଥାନ୍ତି, ଛେଳି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଷି ହେଇ ଯାଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମେ ପାଳିଥିବା ସେ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବକୁ ଆମେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଧନର ଲୋଭରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିକିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କି ମଣିଷ? ତାହେଲେ ଆମ ସାଧନା କଣ? ଆମ ଭକ୍ତି କଣ? ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ମାନବ ନୁହଁ, ଆମେ ଦାନବ। ଆଉ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ନିଜେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥାନ୍ତି, ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଗୋ ହତ୍ୟା ରୋକିବା, ଗୋ ହତ୍ୟା ରୋକିବା। ଆପଣ ମାନିବା ଦରକାର, ଗୋ ହତ୍ୟା ହଉ, ଛେଳି ହତ୍ୟା ହଉ, କୁକୁଡ଼ା ହତ୍ୟା ହଉ, ମାଛ ହତ୍ୟା ହଉ, ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଆମର ଦୟା ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଶିବ ଭାବକୁ ଦେଖିପାରିବା ଦରକାର। ପଶୁ ହତ୍ୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋକିନି, ଜୀବ ହତ୍ୟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୋକିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଗତି କରିପାରିବାନି, ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିପାରିବାନି, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରିବାନି। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ହବ, ମନ ଭିତରେ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରବଳିତ ହବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବେ, ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସାରେ ଶରୀର ବି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର ଆନନ୍ଦର ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାକୁ ଦୁଃଖର ବ୍ୟାକୁଳତାର ଲୀଳା କରିଦେବା। ତ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜ୍ଞାନରେ ହଉଛି, ଏସବୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ହଉଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିବେକ ଜାଗୃତ କରି କିଛି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଛି ସାର୍ ମାନେ, ବାବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବିବେକ ଜାଗୃତ ହବ, ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଏଇ ସମାଜ ଥିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କହୁଛେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଝୁରୁଛେ? ସେ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଅନ୍ୟଙ୍କର ସାହାରା ହଉଥିଲେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ସତ୍କାର ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହବାରୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବାରୁ, ସ୍ନେହ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ଯୁଗ ଥିଲା, ଏତେ ଶାନ୍ତିର ଯୁଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଭୁଲି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସୁଖର ଆନନ୍ଦର ନିଜର ସ୍ରୋତରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ, ସେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସହିତ, ସେତେ ଚଞ୍ଚଳତା ସହିତ, ସେତେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାଏ, ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗୁଥାଏ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୁରୁଜୀ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କି? ହଁ ଗୁରୁଜୀ, କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ଭୌତିକ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଗ ରୂପକ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତିକି ଫଳ ମୂଳ ଡାଲମା ଭାତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ, ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରସାଦକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଅନ୍ତି, ବଢିଆ ଯେମିତିକି ବଢିଆ ଏବେ କହିଲେ ଫଳମୂଳ ଡାଲମା ଜିନିଷକୁ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁଜୀ ଠିକ? ବଢିଆ ଆମେ କଥା ପଚାରିଲେ, ଅରିଜିନାଲ ଜ୍ଞାନକୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପକ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବିରାଟ ପ୍ରସାଦ। ଆପଣ ଯଦି ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବେ, ଶିଖ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ମାନେ ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ପୂଜା ହଉଛି, ଗୁରୁବାଣୀର ପୂଜା ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ କେବେ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ସେଠି କୌଣସି ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମି ନାହିଁ, ସେଠି ସେବା ଭାବ ଅଛି। ଆପଣ ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଚପଲ ରଖିବେ, ନିଃଶୁଳ୍କ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଚପଲ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚପଲକୁ ଜୋତାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ପଲିଶ କରିକି ଦେବେ। ସେଠି ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଟେଲ ଅଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ ହୋଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି, 1000 ଟଙ୍କା ନେବେ।
ଆପଣ ସେଠି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ ହରିକା କରିଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ରୁମ୍ କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ, ରୁମ୍ କୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ 1000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସେବା ଭାବ। ସକାଳେ ଯିବେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସକାଳ 4ଟାରୁ ସେଠି ଲଙ୍ଗର ଓପେନ୍ ହେଇଯାଏ। ଲଙ୍ଗର ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଷଗାର ଯୋଉଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ସକାଳ ଆଜ୍ଞା 4ଟାରୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଜଳଖିଆ ପାଇବେ। ଚାହା, ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରରେ ଚାହା ସେଠି ବିତରଣ ହଉଥାଏ, ଚାହା ପାଇବେ। ଆଉ ଜଳଖିଆ ଏମିତି କି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଯିବେ ଜଳଖିଆ ପାଇବେ, ସେଠି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ତାପରେ 12ଟା 12:30ଟାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ବଣ୍ଟନ ହୁଏ। ମାନେ ଉପରବେଳା 5ଟା ଯାଏ ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଠି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଛକିକିରି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା ଭାବ। ସେଠି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମାନେ ବି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମା ବାବା, ମା ମାନେ, ଅନେକ ଧନର କୁବେର ମାନେ, ବାବା ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଞ୍ଚ କାର୍, ଅଡି କାର୍କୁ ପାର୍କିଂ କରି ଆସିକିରି ସେଠି ଅଟା ଦଳୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପରିବା କାଟୁଥାନ୍ତି, ସେଠି ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା ଭାବ, ସେବା ଭାବ। ତ ସେଠି ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ, କୋଉଠି ଆପଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା କଥା ଦେଇପାରିବେ। ସେଠି କୌଣସି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠି କୌଣସି ରହିବା ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଖାଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେପରିକା ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ, ଗୋଟେ ତୃପ୍ତ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପାଇଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗୃତ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ବି ବିକୁଛେ ଆମେ, ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି କରୁଛି ବହୁତ ଦର ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ପଇସା ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ବାସି ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ, ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ, ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ, କିଏ ବେତ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଟିକେଟ। କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହବ କେମିତି? ମଣିଷ ସମାଜରେ ପ୍ରଗତି ହବ କେମିତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ଉନ୍ନତି ହଉନି। ଉନ୍ନତି କାହିଁ ହଉନି? ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହୁନି। ଆମେ ଅନେକ ବିଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅମାନୁଷିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିପାରେ। କରୁଛି ଏଇଟା କାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନେ। ଚର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିବେକକୁ ଆମେ ଜାଗୃତ କରିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଆତ୍ମୀୟତାର ମାର୍ଗ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବାର ମାର୍ଗ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ଥ, ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଧନୀ, ଗରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଫଳୀକୃତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମ ସାଧନା ସଫଳୀକୃତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସଫଳୀକୃତ ହବ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଆଡମ୍ବର ଦେଖେଇ ହଉଥିବା, ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ତୋର କରୁଛି ତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା, ଆମେ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା, ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଥିବା। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଆ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବିରାମ। ରହିଲି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ।